डियर फ्रेंड्स वेलकम टू आरएसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम आलोचना करवा प्राच्य पाश्चात्य साहित्य तत्वर आउ कि प्रश्न उत्तर अर्थात जदि आम आलोचना विषय वस्तु को आने आम पाइबा जे गोटे पूर्वर गोटे वीडियो अपलोड होती तुम जदि से वीडियो देखना ताल देखने से 100टी प्रश्न आलोचना कर तुम्हें जाए से 100 प्रश्न देखी नब वीडियोर लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए से तुम चेक कर नब वीडियो लिंक आउ जदि नेट किंबा एसएसबी क्वेश्चन तुम चाहो ताले निश्चय तुम्हें पाइज मोर मो चैनल जो प्लेलिस्ट लिंक दे डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज प्रथम प्रश्न महाकाव्य हूँ जातीयतार अभिव्यक्ति यही मत क्यों दार्शनिक ना हेगेल। आधुनिक ओडिशार प्रथम महाकाव्य कौन ना महाजात्रा राधानाथ राय द्वारा लिखित। हिरोइक पोएट्री ग्रंथर स्रष्टा किए सीएम बावरा। कवि को अनुप्रतिकार बोली किए अभिहित करते प्लूटो। अरिस्टोटल दृष्टि रे काव्य केते प्रकार दुई प्रकार गोटे उदार काव्य उदात काव्य गोटे लघु काव्य। अरिस्टोटल मतरे ट्राजेडीर 6 उपादान कौन कौन बा अरिस्टोटल मतरे ट्राजेडी उपादान केतोटी गोटे क्वेश्चन हो पारे। सोफ्क्लिस श्रेष्ठ कृतिर नाम कौन ओडिपस। आरास पोएटिना काव्य तत्व संपर्कित यह ग्रंथटी किए लिखिं ना होरेस। एसे ऑन क्रिटिसिज्म पोएम स्रष्टा किए ना अलेक्जेंडर पोप। क्लासिक शब्दटी क्यों शब्द व्युत्पन्न ना क्लासिकस। रोमांटिसिज्म इज डिजीज एंड क्लासिसिज्म इज हेल्थ उत्तरी कार ना गोटे। प्रकृति को प्रत्याख्यान ही रोमांटिक चेतनार मूल लक्षण बोली सॉरी प्रकृति को प्रत्यावर्तन ही रोमांटिक चेतना मूल लक्ष्य बोली किए कहते ना दार्शनिक रूसो। रोमांटिक शब्द प्रथमे किए व्यवहार करते ना फ्रेडरिक श्लेगेल। क्यों कविता ग्रंथरु विश्व साहित्य आधुनिक रोमांटिक जुगर आरंभ होता लिरिकल बालाड्स। ओडिया रोमांटिक साहित्यर अग्रदूत किए ना राधानाथ राय। पाश्चात्य काव्य तत्व को केते भाग विभक्त करा जायछि ना 4 भाग रे। अनुकृति तत्वर प्रवर्तक किए ना प्लाटो। पाठक उपर साहित्यर प्रभाव त्रिविध बोली किए कहते ना होरेस। प्रत्येक कविता हूँ आधुनिक कविता युक्ति कहार सीडे लुइस। चित्रकल्प शब्दटी क्यों शब्दर प्रतिरूप इंग्रेजी शब्दर इमेज। चित्रकल्प ही कवितार जीवन यह क्यों पाश्चात्य समालोचकों उक्ति ना डेड्रन। चित्रकल्प हूँ एक शब्द चित्र एक शब्द नाम एक रूप यह किए कहते ना सीडे लुइस। तापर आम देखा चित्रकल्पवादर प्रवर्तक किए टी ह्यूम। चित्रकल्पवादी आंदोलन प्रथम क्यों देश देखा ना इंग्लैंड। पाछड़ा धानर चोपा छड़ी जाए आकाश आकाश फल दिया सरिष कियारी ये चित्रकल्पर कवितार स्रष्टा किए ना गुरुप्रसाद महांती। कविता है छुट्टीर खरा। हाइकु कवितार सृष्टि क्यों देश होता ना जापान। चित्रकल्प कवितार प्रथम संकलन क्यों कवि द्वारा सृष्ट ना एजार पाउंड। क्यों कवि इमेजिन को विद्रूप करी आमिजिम बोली कही एजार पाउंड। न्यू ह्यूमानिज्म आंदोलन क्यों देश होता ना अमेरिका 1915 रे। डाडावाद डाडाडी आंदोलन के होता ना 1916। डाडावादर डाडा शब्दर अर्थ कौन ना स्वाधीनता अर्थवाची यह समस्त पदार्थ को बुझाए पुणी बुझाए नहीं। डाडावादी मानकर मुखपत्र कौन थिला ना डाडा। डाडावादी आंदोलन क्यों देश में प्रथम आरंभ होता ना पेरिस। डाडावादर मुख्य प्रवक्ता किए ना त्रिस्तान जारा। इजी अच्छी कि नहीं तुमने देखिए क्वेश्चन गुड़ा मन रखिए निहाती इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब। नव मानववादर प्रवर्तक किए ना इरास्मस। फ्रांस औपन्यासिक बाल्जाक फ्लेबॉय क्यों मतवादर प्रतिष्ठाता ना वास्तववाद रियलिज्म जोड़ा हम कहे। वास्तववादी साहित्यर मूल उद्देश्य कौन ना जगत और जीवन स्वाभाविक सुलभ रूपायन। वास्तववाद परवर्ती समय क्यों मतवाद बदल जाता ना पॉजिटिविज्म। अति वास्तववाद आंदोलन क्यों देश आरंभ होता फ्रांस। अति वास्तववादर प्रवर्तक किए ना आंद्रे ब्रेटन। अति वास्तववादर आभिमुख्य संपर्क में क्यों ग्रंथ प्रकाश पाई ना मैनिफेस्टा 1942। अति वास्तववादर इंग्रेजी शब्दटा कौन ना सियरलिज्म। पृथ्वीर प्रथम
ଅତିବାସ୍ତବ ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ସରି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସ ନାମ କ'ଣ ନା ନୋଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଦାସ୍ତୋଭସ୍କି। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ନା ଦସ୍ତୋଭସ୍କି। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଶବ୍ଦର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିରୂପ କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାଲିଜିମ୍। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମର୍ମ କଥା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖକ କିଏ ନା ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିରୂପ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସନିଜିମ୍। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା ନା ଜର୍ମାନ। ଏକ୍ସପ୍ରେସନିଜିମ୍ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ନା ଏଲ୍ ଭୋକ୍ସେଲ୍। ନୋ ଦ ସେଲ୍ଫ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣ, ନୋ ଦ ସେଲ୍ଫ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣ କେଉଁ ବାଦର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ନା ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ନାଟକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ନା ଷ୍ଟେନବର୍ଗ। କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକବାଦ ଚିତ୍ରକଳ ଜଗତରୁ ଗୃହୀତ ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବା ଭାବଦୀପନବାଦ। ଭାବଦୀପନବାଦ ବା ଇମ୍ପ୍ରେସନିଜିମ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରକଳାରେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ନା କ୍ଲାଉଡ୍ ମୋନେଟ୍। ଭାବୋପନବାଦୀ କବିତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ନା କ୍ଲାଉଡ୍ ଡ୍ୟୁବସି। ଦ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ନୋଭେଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ଜୋଲା କେଉଁ ବାଦରେ ଅବଦାନ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତିବାଦ। କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତିବାଦର ପ୍ରତିଫଳନ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଫ୍ରାନ୍ସ। ସମସ୍ତ କଳାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ, ଏହି ଉଦ୍ଘୋଷଣା କାହାର ନା ସେଗେଲ୍। ସିମ୍ବଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କିଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ନା ଜା ମୋରିଆସ୍। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତୀକବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଚାର୍ଲସ ବୋଦଲେୟାର। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ କବିତାରେ ଭାଷା ବାଷ୍ପୀଭବନ ଘଟେ ଓ ସାଙ୍ଗୀତିକତାରେ ତାହା ପୁନର୍ନିମ୍ନଜନ ଘଟେ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ନା ଭେଲାନେ। ପ୍ରତୀକକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 3 ଭାଗରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତୀକ, ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତୀକ ଓ ଆଭାସ ପ୍ରତୀକ। ପକେଟ୍ ଥିଏଟର କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଉପନ୍ୟାସ। ଉପନ୍ୟାସ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ନା 2 ଭାଗରେ, ଚରିତ୍ରମୂଳକ ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ। ଉପନ୍ୟାସ ଚରିତ୍ରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ 2 ଭାଗରେ, ସ୍ଥିର ଆଉ ଗତିଶୀଳ। ସ୍ଥିତିଶୀଳ ବା ଗତିଶୀଳ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା। କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଟ୍ରାଜେଡିର ଉତ୍ପତ୍ତି ନା ଟ୍ରାଗୋସ୍। ମେଲୋଡ୍ରାମା ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଗାନଯୁକ୍ତ ନାଟ୍ୟ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ରଚନା। ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 2 ଭାଗରେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ନା ଫରାସୀ ଲେଖକ ମେଣ୍ଟଲ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକେନ୍ କେଉଁ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଇଂଲଣ୍ଡ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ନା କାବ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ସି.ଏମ୍. ବାୱରା ପ୍ରତୀକକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ଭାଗରେ 3 ଭାଗରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତୀକ କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ନା ବିଶେଷ ସଂକେତ। କେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ କବି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତୀକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ନା ଜୟଦେବ। ସୃଜନ କ୍ରିୟା ସହ ସମାଲୋଚନାର ମଣିକାଞ୍ଚନ ଯୋଗରେ ହିଁ ସମୀକ୍ଷା କର୍ମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରାକାଷ୍ଠା ଫୁଟେ, ଏହା କେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବିଙ୍କର ଉକ୍ତି ନା ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍। ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ନା ହ୍ୟୁମ୍। ସମାଲୋଚନା ପାଠ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଧାରାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ନା ଏଫ୍.ଆର୍. ଲେଭିସ୍। ଇଲିୟଟ୍ ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନା 4 ଭାଗରେ। ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ନାମଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ନା ଜନ୍ କ୍ରୋ ହନମସ୍। ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ଏକ ପାପ କ୍ରିୟା, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ନା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶୁଆରମ୍ୟାନ୍। ଏକ ଉତ୍ତମ ଅନୁବାଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୂର ପଥ ଯାତ୍ରୀ କରେ, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ନା ଗେଟେ। ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ କେଉଁ 2ଟି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଭାବ ଆଉ ଭାଷା। ଅନୁବାଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 3 ଭାଗରେ। ସୃଜନାତ୍ମକ ଅନୁବାଦକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିଏସନ୍। ଆଦିମ ଓ କଳ୍ପନାପ୍ରବଣ ମନର ମିଶ୍ରଣରୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି ନା ମିଥ୍। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଗବେଷଣା ଅର୍ଥ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଚଳିତ ନା ଶୋଧ। ଗବେଷଣା ବିଶେଷ ସତ୍ୟରୁ ସାଧାରଣତଃ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ୍। ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍। ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିରୂପ କ'ଣ ନା ସଂରଚନାବାଦ। ସଂରଚନାବାଦର ଆଦି ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ନା ଜାକ୍ ଡେରିଡା। ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିରୂପ କ'ଣ ନା ଉତ୍ତରାଧୁନିକତା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ନା ହୁଇଟମ୍ୟାନ୍। ଭାରତର ନବ ଐତିହାସିକବାଦ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା 1980।
ଭବିଷ୍ୟତବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା କିଏ? ନା ଫିଲିପ ଅଫ୍ ନେଭି। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାଲବର୍ଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଅଧା ମଣିଷ ଅଧା କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତା ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିତର୍କ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ନା ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଜେମସନ୍। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତାନାୟକ କିଏ? ନା ଜନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସୋସ୍ ଲିଓତାର୍ଡ। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକତାର କେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ। ସଂରଚନାବାଦର ମୂଳ ଆଧାର କ'ଣ? ନା ସଂକେତ ତତ୍ତ୍ୱ। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ତତ୍ତ୍ୱର ସହ ଲେଖକ କାହାକୁ କହିଛି? ନା ପାଠକକୁ କୁହାଯାଇଛି ସହ ଲେଖକ ବୋଲି। ଲେଖକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାଠକର ଜନ୍ମ, ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ନା ଷ୍ଟାନ୍ ଲେଫିସ୍। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟିରେ ଲେଖକ ଭୂମିକା ଶୂନ୍ୟ ଅଥଚ ପାଠକ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ ସେ ଲେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ ରାଇଟିଂସ୍ ବା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚକ କିଏ? ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଦୋଷଗୁଣ ବିଚାର କରାଯାଏ? ନା ସମାଲୋଚନା। ଆଲୋଚନା ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଲୋଚରୁ। ମୂଳ ଧାତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି? ନା କ୍ରିଟିକସ୍। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ବୀରକିଶୋର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସମାଲୋଚକ ସାକ୍ଷାତ ଯମସଦୃଶ। ସମାଲୋଚକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିପରି ବ୍ୟଙ୍ଗ କିଏ କରିଛି? ନା କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେର। ଆଶା କରୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଯଦି ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଦରକାର ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।